आज आलोचना करवा चिरंतनी पृष्ठा 284 आमर चिरंतनी बहिर 280 रु 283 पर्यंत थिला तमाखु धूमपान मद्यपान जो सुरापान निशा ये सबू विषय आमर आलोचना थिला एवं इन एनी माने वे जेकोसी उपाय ये सबू वर्जन्य एवं ताको प्रत्याख्यान करिया पड़िबो। सेठी माँ लिखिले माँ कहले जे से माने जेतेबेले जो जो मन से मद पी थांती बा सिगरेट पियंती सेमान जेतेबेले कोनोसी जिंस हाथ रे उठेया को बसंती सेमान को हाथ थरिबा को आरंभ करे। ए सब व्यवहार कले एही परिवार फल मिली थाए एवं स्नायु गुड़िक विकल हुअंती। जो माने मद्यपान करिथांती किंबा सिगरेट पान करिथांती से माने हाथ मध्य उठे पारंती नहीं। हाथ उठेया को जत बसंती तांको हाथ थरिबा को आरंभ करे। से माने जो भाई माने आज्ञा ଏଇଟା ଏଇଟା ଯୋଉଟା କହିଲ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ବି ଦେଖିଛି ଯିଏ କିଛି ନ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର भी ତ ମାନେ ସେମିତି ହାତ ଥରଉଛି। हाथ भिन्न भिन्न कारण हाथ भी थरे ना सेटा कथा नहीं। कारण होची जे जेतेबेले ई जो निशा प्रति निशा सेवन करंती ता फल रे कोन हुए निज ऊपर निजर नियंत्रण से माने हराई बसंती। एटा होची तार मुख्य कारण एवं केमती हराई बसंती सीधा सड़क कथा जेकोसी उपाय भी कहतु स्नायु स्नायुर जो स्पंदन बा स्नायविक आवेग जो आसे आमर शरीर जो क्रिया प्रतिक्रिया तार पक्षरे जति जेकोसी क्रिया हो प्रतिक्रिया हो तेणु स्नायविक आवेग आमर आसे मस्तिष्क रु एवं सुषुम्ना खंड रु आसी थाए। ये सब गुड़िक कौन करते ए निशा गुड़िक केतेबेले तार एक्टिवेशन बढ़े दियंती केतेबेले तार एवं आमर जो पेरिफेराल नर्वस सिस्टम जोड़ाक ताकू स्नायविक आवेग को जो माने धरिकी आणुचंती बा नेकी जाउचंती ता पाखकू ये सब गुड़ाक परस्पर भितरे आउ सामंजस्य रक्षा हुए ना। तेणु कौन हुए तांकर चिंता शक्ति भिन्न प्रकार हो जाए एवं शरीर इम्बालांस हवा आउ ए प्रकार भिन्न भिन्न घटना घटे एवं जदि से कौन सी गोटे कथा पुराना धरिथिबे ताकू धरिथिबे आउ तेणु ये मुख्यतः कौन करती ना स्नायु मंडल को विचलित करदिए। के जन जो कहती मनकर जो माने गंजेई टाणती बा ये करती ताकू कहती जे ता फल रे तमे ई जो संसारर मोह बंधन रु तमे ऊर्ध्व को उठी जीव तेणु से माने गंजेई टाणती। प्रकृत रे कौन हुए जदि जने व्यक्ति सांसारिक ये जो तथाकथित दायित्व रु निजे अब्याहति नहीं साधना करुथाए तप आचरण करुथाए सेतेबेले से माने जो गंजेई टाणती से माने कौन हुए तांको शरीर भितरे से कहती जे गोटे स्पंदन खेली जाए से माने शक्ति पाती ये सब जिनस कहती। किंतु जेहेतु से माने जो माने पूरा जाइकी जंगल रे रहउचंती एवं ये सबुरु विरत होती रही सेमानक क्षेत्र रे तांकर साधना युक्त तप फल रे जो साधना करचंती तार फल रे सेमानकर निजर जो ब्रेन रो जो क्रियाकलाप रही ता उपरे तांकर हस्तक्षेप बा नियंत्रण आसी जाइଥାଏ। हस्तक्षेप बा नियंत्रण आसी जाइଥାଏ। से जो नियंत्रण तांकर पाई थांती गंजेई टाणीबार फल रे जो नियंत्रण हरई बसंती सेटा ताठू कौन हुए कम हुए तेणु से माने निज ऊपर निजर तांकर रखी थांती कौन नियंत्रण रखी थांती। तेणु ये गुड़िक आलोचना सरी पूर्व आज आम आलोचना करवा
ଚିରନ୍ତନୀ ବହିର ପୃଷ୍ଠା 284 ବିଷୟ ରହିଛି ଯୌନ ପ୍ରବେଗ। ସେଠି ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପଦ ରହିଛି, ତାହା ଯୌନ ପ୍ରବେଗ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ଯୋଗ ତାର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରବେଗ ଓ କାମନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିଦେବ ଓ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିବ। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ତୁମେ କୌଣସି କଥା ତୁମ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରୁ ତୁମର ଦୃଷ୍ଟି ଏଡ଼ାଇ ଯିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ତୁମ ପ୍ରକୃତିର ସବୁ କଥାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଜୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ପୁନର୍ଗଠନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୌନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଭଳି ପ୍ରବେଗ ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାର କାରଣ ହେଲା ଲୋକେ ତା ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଖୁବ୍ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ସେହି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି, ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ପୂର୍ବକ ଦମନ କରନ୍ତି, ନିଜ ଭିତରେ ତାକୁ ଚାପି ରଖି ତା ଉପରେ ବସିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା, ତୁମେ ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ଉପରେ ଯେତେ ଅଧିକ ଭାବିବ ଓ କହିବ ମୁଁ ଏହା ଚାହେଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏହା ଚାହେଁ ନାହିଁ, ତୁମେ ସେତିକି ସେତିକି ତାହା ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ହୋଇଯିବ। ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ତୁମେ ତାହାଠାରୁ ନିଜକୁ ପୃଥକ କରିନେବା, ତାକୁ ତୁମଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା, ଯଥାସମ୍ଭବ ତା ଉପରେ ଖୁବ୍ କମ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ଏବଂ ଯଦି ସେ କଥାଟି ମନକୁ ଆସିଗଲା ତେବେ ତା ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ ଓ ଅସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିବା। ଯେତେବେଳେ ଯୋଗର ଚାପ ଫଳରେ ତୁମ ପ୍ରକୃତି ଭିତରୁ ସେହି ସବୁ ପ୍ରବେଗ ଓ କାମନା ଗୁଡ଼ିକ ଜାଗି ଉଠନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଓ ଖୁବ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ, ଯେପରିକି ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତୁ ଅଥବା ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବାହାର ଜଗତର ବିଷୟ। ତୁମେ ସେ ପ୍ରବେଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବ। ଈଶ୍ୱର ତୁମର ସେହି ପ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରବେଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଓ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବେ। ଏଠି ଆରମ୍ଭରୁ ଯୋଉ ଆମ ପାଖରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ପ୍ରବେଗ ଗୁଡାକ ଗଲା ତା ଉପରେ ଆମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିବା ଦରକାର, ସେମିତି ଗୋଟେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରହିଛି ସେକ୍ସ ଡିଜାୟାର, ଯୌନ ପ୍ରବେଗ। ପ୍ରକୃତି କଣ କରିଛି, ତାର ସୃଷ୍ଟିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଯୌନ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ରଖିଛି ଏବଂ ତାହା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ତା ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେବା ପାଇଁ ମା ଏଠି ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଦରକାର ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଦ ଦିଏ ସେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କଥା ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ସବୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବ। ତେଣୁ ତା ଉପରେ ଆମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପରୀକ୍ଷିତ ହବ। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ, ଆମର ସମସ୍ତ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମା, এই ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯୋଗ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରବେଗ ଓ କାମନା ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିଯାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯୋଉମାନେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ବେଳେ ବେଳେ ଯେ କିଛି ନଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ, କୌଣସି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉଠି ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ କରିକି ଗୋଟେ କାମ କରିଦବ, ଯଦ୍ୱାରା ଲୋକେ କଣ ହୁଅନ୍ତି ନା କହନ୍ତି ଯେ ମୋ ଭିତରେ ସେ ଖରାପ ଗୁଣ ନଥିଲା, ଏମିତି ହଠାତ୍ କେମିତି ବାହାରିଲା। ये ସବୁ ଜିନିଷ କଣ ହେଇଥାଏ, ଆମେ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞତାରୁ ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଗ ସାଧନାରେ ପାଦ ଦେବା ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ତୁମେ କଣ କରିବ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଲୁଚେଇ ରଖିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତା ଉପରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଏଡ଼େଇ ଯିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତା ଉପରେ ତାକୁ ଚାପି ଦେବ ନାହିଁ। ଦୃଷ୍ଟି ଏଡ଼େଇ ଯିବା ବା ତାକୁ ଚାପି ରଖିବା
ये सब जिनिस करने फल कौन हुए, किसी समय पे आमको लगे जे आमे ता ऊपर विजय हासिल करनेले एवं सी आउ बाहरिबनी, किंतु सी पुणी कौन हम पुणी बाहर एवं सुंदर भाव में बाहर। तेणु माँ कहते तुम शिक्षा करने को हम प्रथम कहले ताकू लुचेई रखा दरकार नहीं। लुचेई रखा नहीं अर्थ नुह जे ताकू कौन पूरा प्रकाश करने छाड़देवा कथा कहते। कहते लुचेई रखनी, लुचेई रखिकी ताकू घौड़ेवा बा ताकू ता समर्थन रे कहवा, ये सब हूँ ताकू बाहवा दबा भली। तापर कहले कौन करिवो, ताकू तुमे सम्मुखीन हबो, ताकू सम्मुखीन हबो, तापर जय करिया पड़िबो हमको। एवं तापर कहउचंती सेगुडिकर पुनर्गठन करिया पड़ो। ए पुनर्गठन कथा कौन कहले, जो शक्ति, जो शक्ति आमर जौन प्रवेग रे व्यवहृत है क्षय हो जाए, से शक्ति को आमको संगृहित करी संरक्षित करी ताकू निजर चेतनार अग्रगति रे व्यवहार करिबा। सेथिपई जो ब्रह्मचर्य पालन कथा जो कह जाए, सेतबेले आपण देखिबे जे से केमिति बीर्य रे जाइकी परिणत होउची। जो जो एनर्जी एनर्जी कौन हम ना क्षय हो जाता, ताकू मु जदि संगृहित कर रखिली, ताकू क्षय होबाकू नदेली, ताहले सी कौन हम बीर्य रे परिणत हम। बीर्यवान जो जन होता है, तेणु सी कौन हुए अधिक निज उपर स्वनियंत्रित होता है एवं सबु दृष्टिकोण रु गोटे संकल्प रे दृढ़ निश्चित हुए एवं शरीर रे मध्य शक्तिशाली हुए। जदि बीर्य क्षय को सी कौन करे, क्षय हवाकू न दे ता उपरे विजय हासिल करे। तेणु ताकू कौन करिवो, सम्मुखीन हबो, जय करिवो एवं पुनर्गठन करिवो। ए जो पुनर्गठन कहले एटा होचे एई अर्थरे। जौन प्रवृत्ति भली प्रवेग गुड़िक एते शक्तिशाली हेबार कारण कौन मा कहउचंती, ताकू आमे अत्यधिक गुरुत्व देइथानी। आपण देखिबे आमे बाहर परिवेश रे एते ता ऊपर गुरुत्व दिया जाउछि जे, तेणु कौन होउछि आमको लगुच जे सेटा गोटे बड़ कामटा। सेटा गोटे जेमती आपण देखिबे जे आमे कथारे कथारे वीडियो रे ऑडियो रे कोड कोन टे अन्य कोड जगह सबु जगह ताकू एते गुरुत्व दउछन जे यदि दुई जन कोटिके कथा होथिबे ना, संगे संगे कमेंट्स ता माने सेगुडा कान रे पडुची। सेगुडा कोन होउची ताकू एते गुरुत्व दउछन से माने, से आमको मध्य कौन करता कबल आमको मध्य ता द्वारा बसीभूत हो जाए, आम मानसिक भाव पीड़ित होते। आतेबले जौन प्रवृत्ति आम भितर आसूची बा स्पंदन आसूची, ताकू गुरुत्व देवे ना, सी गोटे कथा। आपण जो देखिए कौन होता है, जितेबले कौन सी प्रकार गोटे समय आसे, गोटे बयस आसे, जो बयस रे आम भितर हार्मोनाली परिवर्तन हुए। प्रकृति रखी से तार समय आसिले से ताकू परिवर्तन करिवो, से कौन करिवो ताकू क्षरण करिवो। से क्षरण आसीबा फल रे आम भितर से प्रवृत्ति बाहर को बाहरिवो। जेतेबेले आम जोगयुक्त होउचंती, सी पूरा फ्रंट को बाहर की मते कबलित करिया चेष्टा करिवो। यही समय रे बाहर से कह जाए जे परिवेश परिस्थिति आमको मध्य कौन करे, बेले बेले सहायक हुए, बेले बेले आमर विरोध रे बाहरी पड़े। बाहर वर्तमान परिवेश परिस्थिति जदि कौन है ना से जिनस को अधिक गुरुत्व देला, ताहले बा समर्थन कला, बा मोर जो माने सांग रही सांग सरिषा रही से माने जदि ताकू यथार्थ बोली प्रतिपादन कले, ताहले कौन हुए ना मु ताकू तापर गुरुत्व दे से चिंतारे से प्रवृत्ति रे निजको कौन करे अधिक रु अधिक भीतर को माने अधिक रु अधिक तार भीतर 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 पशि पशि में चली जाए। तेणु ता फल कौन हुए ना माने अत्यधिक गुरुत्व जहाँ देले तो सेठू बाहर संभव हुए, ताकू आमे भाबू सेटा होची मो निजर होइगला। तेणु सेठी सी गोटे प्रकार आउ गोटे प्रकार थाए कौन, खूब तीव्र भाव से प्रवृत्तिर प्रतिरोध करती।
ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ପୂର୍ବକ ଦମନ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥାକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ବୁଝିକରି ତା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିବା ଗୋଟେ ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ କଥା। କିନ୍ତୁ ନା ଯୋଉ କଣ କରିବେ, ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଉ ଯେହେତୁ ମୋ ଭିତରେ କାଳେ ଏ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହବ, ମୋର ବିପରୀତ ଯୋଉ ଯଦି ପୁରୁଷ ଲୋକଟିଏ, ତେବେ ମୁଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବିନି, ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବିନି ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ରିସିଭ୍ କରିବି ନାହିଁ। ସେମିତି ପୁଅଟିଏ ଝିଅଟେ ହେଇଥିଲେ ସେ କହିବ ମୁଁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରେ, ପୁଅମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବିନି। ସେଗୁଡାକ ବେକେରେ ଇଏ ହଉଛି କଣ ନା ନିଜ ଭିତରେ ତାକୁ ଚାପି ରଖିକି ବା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ପୂର୍ବକ ଦମନ କରିବା। ଏହା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ, ସିଏ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଧିକ ଚାଲାକ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଅଧିକ କିଏ ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସିଏ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାର ବଶୀଭୂତ କରି ରଖିନିଏ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହନ୍ତି, ମାନେ ଏମିତି କେତେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ କହନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମତେ ଇଏ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଭାରି ଘୃଣା ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ସିଏ ହିଁ ଅଧିକ ପୁଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। କଣ ହୁଏ, ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ କଣ, ତାକୁ ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ବି ଏବଂ ତାକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଯେମିତି ତା ଭିତରୁ ତାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଅଧିକ ସିଏ ତାର ଚାଲାକି ଦେଖାଏ ଏବଂ ଆମକୁ ଅଧିକ ତାର ବଶୀଭୂତ କରି ରଖିନିଏ। ତେଣୁ ଏଇଠି ସେଥିପାଇଁ ମା ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏଇ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଦୂର 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 ଛି 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 କରନ୍ତି, ଏ ଯୋଉ ଛି ଛି ଦୂର ଦୂର କରିବା ଯୋଉ ଆମର ମନୋବୃତ୍ତି ଥାଏ, ସେଇମାନେ କଣ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏହା ଚାହେଁନି, ମୁଁ ଏଇଟା ଚାହେଁନି, ଇଏ ତାମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଅଧିକ ଭାବୁଛ ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରକାରର କହୁଛ। ତା ଦ୍ୱାରା ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କଣ ହବ, ଯେତିକି ଯେତିକି ଏମିତି କହିହବ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କହି ହୁଅନ୍ତି, ସେତିକି ସେତିକି ତାହା ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ହୋଇଯିବ। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସେତିକି ସେତିକି ତାହା ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ହେଲା? ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଆମେ ଧୀରେ ନିଜେ ଜାଣିବା ଇଏ ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବାହାରୁ ଆସୁଛି ଏଇଟା ମୋ ନିଜର ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତି ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମତେ କବଳିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତେଣୁ ତା ଠାରୁ ନିଜକୁ ପୃଥକ କରିନ, ଏଇଟା ହଉଛି ପୃଥକର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ, ଯେ ମତେ ସିଏ କବଳିତ କରୁଛି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି, ତାହେଲେ ତା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ସହଜ ହବ। ଆଉ ଯଦି ଘୃଣା କରିବେ, ଏଇ ଯୋଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଥା ହେଲେ, ଘୃଣା କରିବେ, ଛି ସେଗୁଡାକ ଏମିତି କଣ ହଉଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଆମେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ବାନ୍ଧି ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟକୁ କହିବା ହଉ ବା ଅନ୍ୟକୁ କହିବା ମାନେ କଣ, ନିଜ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟାକୁ ମୁଁ କଣ କରୁଛି, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତାକୁ ଆଗ୍ରାଭେଟ କରୁଛି। ତେଣୁ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବ, ସେ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା, ସେ ପ୍ରକାରର ଭାବନା, ସେ ପ୍ରକାରର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଗ ପୃଥକ କରିନେବେ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ଯେ ସେ ନାହିଁ, ତାକୁ ସେ ମତେ କବଳିତ କରୁଛି, ଏଇ ଭାବଟିକୁ ଆଗ ନିଜେ ଧାରଣ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତାଠାରୁ ନିଜକୁ ପୃଥକ କରିନେବ, ତାକୁ ତୁମଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା, ଯଥା ସମ୍ଭବ ତା ଉପରେ ଖୁବ କମ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା, ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେନି। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଘଟଣା କୋଉଠି ଘଟିଲା, କୋଉଠି ଦେଖିଲେ, ତାକୁ ନେଇକିରି ବିଚଳିତ ହେଇଯିବେନି, ଠିକ ଅଛି ଓକେ, ତାଠୁ ନଜର ଦେବେନି, ହଁ ହେଲା ହେଲା ଘଟି, ସେ ତାଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ବା ଘଟିଛି ଘଟିଛି, ବାସ୍ ଇଟ୍ସ ଓକେ, ତମେ ସେ ଭିତରେ ପଶିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କଣ ହବ, ନିଜ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଉପରେ ତମେ ଆଉ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲ ନାହିଁ। ଯଦି ତାପରେ କହୁଛି, ଯଦି ସେ କଥାଟି ମନକୁ ଆସିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ମୋ କଥା, ମୁଁ ବାହାରେ ଦେଖିବି ନାହିଁ, ବାହାରେ ଶୁଣିବି ନାହିଁ, ତାଠୁ ପୃଥକ କରି ରଖିଲି। ଯଦି ମୋ ମନକୁ ଆସିଗଲା, ତାହେଲେ ତା ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ ଆଉ ଅସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିବା,
ଅସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିବା ମାନେ ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆସିବା ଫଳରେ ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାବ ସ୍ପନ୍ଦନ ହବ, ଯୋଉ ଭାବ ଆସିବ ବା ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନ ଆସିବ, ତାଠାରୁ ନିଜକୁ ଅସମ୍ପୃକ୍ତ ରଖିବା, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନ ଦେବା। ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକିରି ପୁଣି ପ୍ରଥମେ ଯୋଉଟା କହିଥିଲେ, ତାକୁ ନେଇକିରି ଅଧିକ ତା ଉପରେ ଚିନ୍ତା ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆସକ୍ତ ହେଇଯିବେ। ତା ପର ଇଏରେ ବି ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଡିସ୍କସନ ଅଧିକ ହବ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେତିକି ଯେତିକି ଲେଖା ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯୋଗର ଚାପ ଫଳରେ ତୁମ ପ୍ରକୃତି ଭିତରୁ ସେଇ ସବୁ ପ୍ରବେଗ ଓ କାମନା ଗୁଡ଼ିକ ଜାଗି ଉଠନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଓ ଖୁବ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ମୁଁ ଜମାରୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ, ଜମାରୁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହବ ନାହିଁ, ଜମାରୁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼, ଯେମିତି କୌଣସି ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍, ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଏମିତି ଭଳି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟେ କୌଣସି ଗୋଟେ କଥାରେ ଡିସିସନ୍ ନେଲା ବେଳେ, ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଜଜ୍ଙ୍କ କଥା ଭାବନ୍ତୁ। ଜଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି? ସିଏ ଆଗ ଆ ପକ୍ଷ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତା ପକ୍ଷ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ବହିରେ, କେତେ କଥା ଚିନ୍ତା କରି, ଏବଂ ଯଦି ଏଇ କ'ଣ ହବ, ତାହେଲେ ତାର ଇମୋସନ୍, ଆର ଇମୋସନ୍ ଏବଂ ସମାଜର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନଜର କରି ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାମାନେ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଘଟଣା ଭିତରେ ନିଜେ ବାହାରିକିରି ପୁରା ନିର୍ଲିପ୍ତ ରହି ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମାନସିକ ବିକାଶ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତୁମେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ରହିବ, ଖୁବ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ଜମାରୁ ନିଜକୁ ଗୋଳିଆ ଘଣ୍ଟିଆ କରିଦେବ ନାହିଁ, ଜମାରୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପଡ଼ିବନି। ତମେ ମନେ କରିବ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ବିଦେଶୀ ବସ୍ତୁ, ବାହାର ଜଗତର ବିଷୟ, ଇଏ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ହଁ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ଯୋଉଟା ଲାଷ୍ଟ ତିନିଟା ଲାଇନ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ସେ ପ୍ରବେଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ରିଗାର୍ଡିଂ ଥଟ୍ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ ଆସିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେବ। କୌଣସି କଥା ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଜମାରୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, କୋଉ ପୁଅ ଝିଅ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କୋଉ ପୁଅ ଝିଅ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଛି, ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ତାକୁ ଶୁଣିକରି ଜମାରୁ ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ଅଧିକ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ତାକୁ ସେ କଥାଟିକୁ ନେଇକି ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବେ। ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରବେଗ ଆସିଲା, ତାକୁ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବେ। ବାରମ୍ବାର କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଈଶ୍ୱର ତୁମର ସେଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରବେଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଓ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରଖିବେ। ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ତାଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିବେ, ନିର୍ଲିପ୍ତ ହେବେ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ତାକୁ ଦେଖିବେ, ଜମାରୁ ଆସକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, ଜମାରୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଏକ କଥାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେଇ ରିଗାର୍ଡିଂ କଥା ଯାହା ପାଖରେ ହଉ, ବାହାରେ ହଉ, ନିଜ ଭିତରେ ହଉ, ତ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବାହାର ଜଗତର ବିଷୟ ଏବଂ ସେ ମୋତେ କବଳିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ତାକୁ ଧରିବେ, ନେଇକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ବାରମ୍ବାର ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଏଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରବେଗ ଗୁଡ଼ିକ ଭଗବାନ ମା ମୋ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଆଉ ତାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମା।